students. I, Dr. Khyati Vadher, an assistant professor in English working at JJCET Commerce and BBA College, Junagadh, affiliated to Bhakta Kavi Narsi Mehta University, heartily welcome you all to the YouTube video lecture series for English and business communication subjects. Here I will share my knowledge for English and business communication subjects in BCom semester 2, 4 and 6 and thereafter in BCom semester 1, 3 and 5 accordingly. I will teach all the topics of these subjects in an easy manner using a translation method so that it will be easier to understand the areas for Gujarati medium students also. So let's learn with enthusiasm. Hello dear students. So from the today onwards we are going to start a series for BCom semester 6 textbook section, that is Gems of Wisdom. Gems of Wisdom માં 5 સ્ટોરી તમારે ભણવાની છે BCom semester 6 English language ની અંદર. તો 5 સ્ટોરીમાંની પહેલી સ્ટોરી છે The Model Millionaire by Oscar Wilde. He was born in 1854 and died in 1900. He is an Irish writer and this is a story by Oscar Wilde. So let us learn. This is an Irish poet from Ireland, Oscar Wilde. This is a picture of Oscar Wilde. Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. This is the full name of Oscar Wilde. He was born in Dublin on 16th October 1854. 1854 માં 16મી ઓક્ટોબરે ડબલિનની અંદર આયર્લેન્ડ કન્ટ્રીની અંદર એમનો બોર્ન થયેલો હતો. His father was a successful surgeon and his mother a writer and literary hostess. એમના પપ્પા છે એ એક સફળ સર્જન એટલે કે ડૉક્ટર હતા અને એમના મમ્મી છે એ લિટરરી હોસ્ટેસ એટલે કે સાહિત્યના લખનાર એક વ્યક્તિ હતા અને રાઇટર હતા. He was born on 16th October 1854, Dublin, Ireland. 16 ઓક્ટોબરે 1854માં આયર્લેન્ડના ડબલિન સિટીમાં એમનો જન્મ થયેલો હતો. He was died on 30th November 1900 એટલે કે 1900ની સાલમાં 30 નવેમ્બર એમનું ડેથ થઈ ગયેલી at the age of 46 in Paris, France. ફ્રાન્સ કન્ટ્રીના પેરિસ જે સિટી છે એમાં 46 વર્ષની ઉંમરે એમની ડેથ થઈ ગયેલી. ઓક્યુપેશન ઓથર, પોએટ એન્ડ પ્લેરાઇટ, એક લેખક હતા, કવિ હતા અને નાટકો લખનાર વ્યક્તિ હતા. Notable works, The Picture of Dorian Gray and The Importance of Being Earnest. આ એના ખૂબ જ પ્રખ્યાત બુક છે. બાયોગ્રાફી. હવે ઓસ્કાર વિલ્ડે વિશે આપણે ટૂંકમાં પરિચય મેળવશું. Oscar Wilde was born in Ireland in 1854. 1854માં આયર્લેન્ડમાં ઓસ્કાર વિલ્ડેનો જન્મ થયો હતો. Wilde studied classics at Trinity College, Dublin from 1871 to 1874. ટ્રિનિટી કોલેજ ડબલિનની અંદર 1871 થી 1874 સુધી એમણે સ્ટડી કરેલું હતું. He was awarded a scholarship to Magdalen College, Oxford from 1874 to 1878. 4 વર્ષ માટે એને ઓક્સફર્ડ કોલેજની અંદર સ્કોલરશિપ એમને મળેલી હતી 1874 થી 1878 સુધી. He wrote poetry and essays and graduated with excellent results. એ ભણવાની અંદર ખૂબ જ હોશિયાર હતા. એમણે કવિતાઓ લખેલી અને એસે એટલે કે નિબંધો પણ લખેલા છે. He began wearing long hair and extravagant clothes. એ બહુ અલગ જ પ્રકારના કપડાં અને લાંબા વાળ રાખવા માટે એ ટેવાયેલા હતા. He married a Constance Lloyd in London in 1884 and they had 2 sons. એમના મેરેજ છે એ કોન્સ્ટન્સ લ્યોડ સાથે થયેલા જે લંડનની અંદર અને 1884માં એમના મેરેજ થયેલા અને એમને 2 પુત્રો હતા. So let us discuss about the characters. The Model Millionaires સ્ટોરીના characters એટલે કે એમાં કયા પાત્રોએ ભાગ ભજવેલો છે. So યુવી અર્સ્કિન એ મેઇન હીરો છે. એલન ટ્રેવર એ યુવીનો ફ્રેન્ડ છે અને પેઇન્ટર છે, ચિત્રો દોરે છે. લોરા મર્ટન જે યુવીની ગર્લફ્રેન્ડ છે. કર્નલ મર્ટન જે લ્યોરાના ફાધર છે. ધ બેગર ધ મોડલ મિલિયનિયર બેરન હોસબર્ગ એક ભિખારીનું જે પાત્ર ભજવે છે જે મોડેલના ફોર્મમાં પિક્ચર એમને જોઈ અને એલન ટ્રેવર દોરશે તો એ બેરન હોસબર્ગ છે જે યુરોપની સૌથી રીચ પર્સન છે.
મિસ્ટર ગુસ્તવ નોર્ડિન બેરોન હોસબર્ગ્સ ફ્રેન્ડ. બેરોન હોસબર્ગનો એક ફ્રેન્ડ છે મિસ્ટર ગુસ્તવ નોર્ડિન. તો ટોટલ 6 કેરેક્ટર્સ આપણે આ સ્ટોરીની અંદર જોવાના છે અને સ્ટોરી ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તો વિડીયોને કમ્પ્લીટ જોજો તો તમને આ સ્ટોરી ખરેખર ખૂબ જ ગમશે. The Model Millionaire is a short story by the Irish author Oscar Wilde. મોડેલ મિલિયનિયર છે એક ટૂંકી વાર્તા છે જે આઇરિશ ઓથરે લખેલી ઓસ્કાર વિલ્ડેએ. It first appeared in print in the newspaper The World in June 1887. જૂન 1887 ની અંદર ધ વર્લ્ડ નામના ન્યૂઝપેપરની અંદર આ જે સ્ટોરી છે એ પ્રિન્ટ થયેલી હતી. It was published again in 1891 as a part of the anthology Lord Arthur Saville's Crime and Other Stories. એ 1891ની અંદર ફરી પબ્લિશ થયેલી જે લોર્ડ આર્થર સેવિલેસ ક્રાઇમ એન્ડ અધર સ્ટોરીઝ નામની જે એક એન્થોલોજી એટલે કે કલેક્શન ઓફ સ્ટોરીઝ, તો એ બુકની અંદર પણ એમ 1891માં પબ્લિશ થયેલી. તો ધ મોડલ મિલિયનિયરની આપણે સંક્ષિપ્ત વાર્તા એટલે કે ટૂંકમાં આપણે થોડી વાર્તા જોઈ જઈએ, તમને ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે અને પછી આપણે ઇંગ્લિશ સ્ટોરી તરફ જશું. યુઈ અર્સ્કિન એક હીરો છે કે જેની પાસે પૈસા નથી. ઘણા બધા વેપાર ધંધાઓ કરવા છતાં પણ તે સફળતા નથી મેળવતો. તે દેખાવમાં ખૂબ જ સુંદર હોય છે, એ એકની સારી ક્વોલિટી હોય છે. યુઈ અર્સ્કિન છે એ વાર્તાનો મુખ્ય હીરો છે. તે લોરા મર્ટન નામની એક છોકરીના પ્રેમમાં છે. લોરા મર્ટન હિરોઈન છે. લોરા મર્ટનને લવ કરે છે. લોરાના પપ્પા કર્નલ મર્ટનને યુવી અર્સ્કિન ગમે છે, પણ તે મેરેજ માટે એક શરત મૂકે છે. લોરાનો હાથ માગવા માટે યુવી અર્સ્કિન છે એ કર્નલ મર્ટન પાસે જાય છે, પણ લોરાના પપ્પા કહે છે કે તું કંઈ કમાતો નથી, તો હું મારી શરત છે, જો એ શરત પૂરી કરીશ તો મારી દીકરી જે છે લોરા એના મેરેજ તારી સાથે કરાવીશ. શરત એ છે કે યુવી અર્સ્કિને મેરેજ પહેલા 10,000 પાઉન્ડ કમાવાના છે, કે જો તું 10,000 પાઉન્ડ કમાઈ લઈશ તો મારી ડોટર જે છે લોરા એના મેરેજ તારી સાથે કરાવીશ. યુવી અર્સ્કિનનો મિત્ર એલન ટ્રેવર એક પેન્ટર છે. એક વખત એલન ટ્રેવર ભિખારીને સામે રાખીને તેનું એક પિક્ચર બનાવતો હોય છે અને થોડીવાર માટે સ્ટુડિયોની બહાર જાય છે. ત્યારે યુવી અર્સ્કિન કે જે એલન ટ્રેવરનો ફ્રેન્ડ છે એ રૂમમાં પ્રવેશે છે. તેને ભિખારી ઉપર ખૂબ જ દયા આવે છે અને તેને એક સોનાનો સિક્કો ગિફ્ટ કરે છે. એલન બીજા દિવસે યુવી અર્સ્કિનને કહે છે કે તે ભિખારી નહોતો, પણ યુરોપનો સૌથી અમીર માણસ બેરોન હોસબર્ગ છે. એલન ટ્રેવર, યુવી અર્સ્કિન અને લોરાની જે લવ સ્ટોરી છે, બેરોન હોર્સબર્ગ જે યુરોપની રિચેસ્ટ પર્સન છે, જે ભિખારી તરીકે પોતાના એઝ અ મોડલ જે પેઇન્ટિંગ કરાવવા માટે જે આવે છે એને વાત કરે છે. છેલ્લે બેરોન હોર્સબર્ગ યુવી અર્સ્કિનથી પ્રભાવિત થઈ અને તેને 10,000 પાઉન્ડની મદદ કરે છે અને આ રીતે યુવી અર્સ્કિન છે લોરાના સાથે મેરેજ થાય છે અને બેરોન હોર્સબર્ગ છે મેરેજમાં હાજરી આપે છે અને આવી રીતે સક્સેસફુલ એન્ડિંગ આવે છે સ્ટોરીનો. તો ચલો સ્ટોરી ડિટેલમાં જોઈએ. The story concerns a young man who, although he doesn't have much money himself, is moved to pity by the sight of an elderly beggar who is posing as a model for his artist friend. અહીંયા જે સ્ટોરી છે એક યુવાન વ્યક્તિની છે કે જેની પાસે ખૂબ પૈસા નથી, પણ જ્યારે પણ એ કોઈક એક મોટી ઉંમરના ભિખારીને જોઈ છે જે મોડેલ તરીકે ઊભેલો હોય છે અને એલન ટ્રેવર એનો ફ્રેન્ડ જ્યારે એનું પિક્ચર દોરતો હોય છે, જેમ આપણે સ્કેચ જોઈએ છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ એક જગ્યાએ ઊભેલી હોય કે બેસેલી હોય એને જોઈ અને પેન્ટર છે એ સ્કેચ કરશે તો ચિત્ર દોરશે, એને જોઈને હુબહુ એવું જ ચિત્ર દોરી દેશે. તો જ્યારે પણ યુવી અર્સ્કિન છે એ આવી રીતે એક મોટી ઉંમરના ભિખારીને જોઈ છે તો એને જોઈને એને દયા આવે છે. Although he can barely afford to do so, the young man gives the beggar the largest denomination coin that he has in his pocket. ખરેખર એ અફોર્ડ નથી કરી શકતો કેમ કે એની પાસે જે 1 પાઉન્ડનો જે કોઈન હતો એ એક જ એની પાસે હતો, એને પોસાતું નથી, છતાં પણ એમને ભિખારી પર દયા આવે છે અને એ પોતાના ખીચામાં રહેલો જે ગોલ્ડ કોઈન છે એ એમને આપી દે છે. The young man's act of kindness has unexpected positive consequence for him. આ જે યુવી અર્સ્કિનની જે કાઇન્ડનેસ છે, એક જેન્ટલનેસ છે, એના કારણે સામેવાળી વ્યક્તિ જે બેગર બનીને બેસેલી છે, એકચ્યુઅલી યુરોપનો રિચેસ્ટ વેલ્ધીએસ્ટ મેન છે, ખૂબ જ પૈસાદાર માણસ છે, તો એનાથી એકદમ ઇમ્પ્રેસ થઈ જાય છે. સ્ટોરી જોઈએ આપણે. અહીંયા મેં જે
બ્લેક કલર સિવાયના જે અલગ રેડ અથવા તો કોફી કલરથી જે બોલ્ડ ફોર્મમાં લખેલા છે, સોરી અલગ કલરથી જે પેન જે ફોન્ટ મેં કરેલા છે એ પ્રોટોગોનિસ્ટ અથવા તો હીરોના અને બીજા કેરેક્ટર્સના નામ છે. ધ પ્રોટોગોનિસ્ટ ઓર ધ હીરો, પ્રોટોગોનિસ્ટ એટલે કે કોઈ પણ હીરો જે મૂવીઝની અંદર, સિરિયલ્સની અંદર, સ્ટોરીની અંદર મુખ્ય પાત્ર ભજવે છે. ધ હીરો ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ અ યંગ મેન કોલ્ડ યુવી અર્સ્કિન. યુવી અર્સ્કિન છે એ આ સ્ટોરીનો મેઇન માણસ છે, મુખ્ય માણસ છે અથવા તો હીરો છે અથવા તો એક યુવાન માણસ છે. યુવી ઇઝ handsome, charming and popular but he is not very lucky as far as the financial matters are concerned. યુવી છે ખૂબ હેન્ડસમ હોય છે, દેખાવમાં ખૂબ જ ચાર્મિંગ હોય છે, પોપ્યુલર છે, પ્રખ્યાત છે, પણ એનું એક જ પાસું નબળું છે કે એની પાસે એટલા બધા પૈસા નથી અને ઘણા બધા બિઝનેસ કરવા છતાં પણ એ ફેલ ગયો છે અને એટલે એમની પાસે પૈસાનો અભાવ છે. એટલે ફાઇનાન્શિયલી એમની જે પોઝિશન છે એ બહુ ખૂબ ખરાબ છે. હી વોઝ લેફ્ટ નથિંગ ઓફ એની ગ્રેટ વેલ્યુ ઇન હિઝ ફાધર્સ વિલ. જ્યારે એના પપ્પાએ એનું વિલ બનાવ્યું ત્યારે પોતાના ભાગમાં કંઈ જ આવેલું નહોતું. હી હેઝ ટ્રાઇડ his hand at several different businesses, all of which have failed. તેણે ઘણા બધા બિઝનેસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ બધા જ બિઝનેસ ફેલ ગયા અને કોઈ જ વેપારમાં અથવા તો બિઝનેસમાં એને સફળતા ન મળી. હેવિંગ નો જોબ, Yuvi's only source of income is £200 a year which is given to him by an elderly aunt. એમની પાસે કોઈ જોબ નહોતી અને એમનો માત્ર ઇન્કમનો સોર્સ, એમની પાસે જે પૈસા આવતા એનો સોર્સ માત્ર £200 એટલે 200 જેટલા પાઉન્ડ જ હતા. અત્યારે એક પાઉન્ડની વેલ્યુ ઇન્ડિયન કરન્સી પ્રમાણે ₹100 જેવી થાય છે. તો એમની પાસે માત્ર 200 પાઉન્ડ જે એને એક મોટી ઉંમરની કોઈ એના આંટીએ આપેલા એ જ હતા. યુવી હેઝ ફોલન ઇન લવ વિથ અ યંગ વુમન નેમ્ડ લોરા મર્ટન. લોરા મર્ટન છે એક કેરેક્ટર છે, એક ગર્લ છે કે જેને યુવી લવ કરે છે. એન્ડ સી લવ્સ હિમ ઇન રિટર્ન, અને તેણી પણ યુવી અર્સ્કિનને લવ કરે છે. એટલે લોરા અને યુવી એ બંને એકબીજાના લવમાં છે. લોરા's father, Colonel Merton, is fond of Yuvi, but due to his poor financial prospects, he doesn't want the young man to marry his daughter. હવે યુવી અસ્કિન છે એ લોરા મર્ટનને લવ કરે છે એટલે એના પપ્પા પાસે એમનો હાથ માગવા માટે જાય છે કે વોન્ટ ટુ મેરી વિથ યોર ડોટર. બટ કર્નલ મર્ટનને જ્યારે ખબર પડે છે કે યુવી અસ્કિન છે એ કંઈ કમાતો નથી, એના બિઝનેસીસ ફેલ ગયા છે અને એમની પાસે પૈસા નથી, તો એને એ દેખાવમાં ખૂબ જ ગમે છે કેમ કે ચાર્મિંગ છે, ગ્રેસફુલ છે, હેન્ડસમ છે, પણ એ ફાઇનાન્શિયલ મેટરથી વીક છે. તો એને એમની ડોટરના એમની સાથે મેરેજ કરાવવા છે પણ ફાઇનાન્શિયલ મેટરને કારણે એ વિચારે છે. He has often told Yuvi that he will only allow him to get engaged to Laura after he has earned £10,000. એમણે યુવીને કહે છે, જે લોરાના ફાધર છે કર્નલ મર્ટન, એ યુવીને કહે છે કે હું તને મારી ડોટર લોરા સાથે ત્યારે જ મેરેજ કરાવડાવીશ કે જ્યારે તું £10,000 કમાઈ લઈશ. યુવી goes to see his artist friend એલન ટ્રેવર. This is a next character, એલન ટ્રેવર, કે જે પેઇન્ટર છે અને મેઇન હીરો યુવિન અર્સ્કિનનો ફ્રેન્ડ છે. તો યુવી એને મળવા માટે જાય છે. He finds that Ellen is painting a portrait of an old man who appears to be a beggar. અને એ જ્યારે એલન ટ્રેવરના સ્ટુડિયોમાં જાય છે તો એક ભિખારી ત્યાં એક ખૂણામાં ઉભેલો હોય છે અને એકદમ ફાટેલા કપડાં પહેરેલા હોય છે, તૂટેલા બેલ્ટવાળી વોચ પહેરેલી હોય છે અને એકદમ અસ્તવ્યસ્ત વાળ હોય છે અને એ પ્રકારની વ્યક્તિને જોઈ છે. તો એ ભિખારી ખૂણામાં ઉભેલો હોય છે અને એલન ટ્રેવર છે એનું ચિત્ર દોરે છે. તો ત્યારે યુવી એને સ્ટુડિયોમાં મળવા માટે જાય છે. The old man is wearing a tattered, means torn or broken, ફાટેલું, તૂટેલું બ્રાઉન ક્લોક. એણે હાથમાં એક બ્રાઉન કલરની ઘડિયાળ પહેરેલી હોય છે કે જેનો બેલ્ટ છે એ તૂટી ગયો હોય છે. એન્ડ બૂટ્સ વિચ હેવ બીન મેન્ડેડ મેની ટાઈમ્સ, અને એણે એવા બૂટ પહેર્યા છે, શૂઝ પહેર્યા છે કે જે ઘણી બધી વખત રિપેર કરાવેલા હશે અને ઉપર સિલાઈ દેખાતી હશે, તો એ પ્રકારના જર્જરિત બૂટ પહેરેલા છે ભિખારીએ. He has a rough walking stick in one hand. એના એક હાથમાં એક જે દાદા ચાલવા માટે એક સ્ટિક લઈને જતા હોય છે, લાકડી લઈને જતા હોય છે, એક પ્રકારની જૂની પુરાણી લાકડી એના હાથમાં છે ભિખારીના હાથમાં. In the other hand he is holding out an old hat as if to ask for money. અને બીજા હાથમાં તેની પાસે એક જૂની ટોપી છે, માથાની ટોપી, કે જે બીજા લોકો પાસે ભિખારી જે પૈસા માગવા માટે કેમ ટોપી પોતાની સામે રાખે જેથી કરીને લોકો એમાં પૈસા નાખે, તો એ પોઝિશનમાં એ ત્યાં ઊભેલો હોય છે.
હિઝ ફેસ ઇઝ હેવીલી રિંકલ્ડ એન્ડ હી લુક્સ એક્સ્ટ્રીમલી સેડ. એનો ફેસ જે છે એકદમ કરચલીવાળો હોય છે અને એકદમ નિરાશ અથવા તો સેડ અથવા તો ડિપ્રેસ લાગે છે. ભિખારીનો જે ચહેરો છે એ રીતે હોય છે. બોથ એલન એન્ડ યુવી એગ્રી ધેટ ધ ઓલ્ડ મેન ઇઝ એન એક્સલન્ટ સબ્જેક્ટ ફોર અ પેઇન્ટિંગ. બંને એલન અને યુવી બંને ફ્રેન્ડ છે અને બંને વિચારે છે કે આ જે ઓલ્ડ મેન છે એનું પેઇન્ટિંગ કરવાથી ખરેખર આપણને ખૂબ પૈસા કમાવા મળશે. એટલે એ વૃદ્ધ માણસ જે ભિખારીના ફોર્મમાં ઉભેલો છે તો એમને બાજુમાં રાખે છે અને એનું પેઇન્ટિંગ બનાવે છે. યુવી however cannot help feeling sorry for the man. યુવી છે જ્યારે ભિખારીની સામે જોઈ છે ત્યારે એને ખૂબ દુઃખ થાય છે, દયા આવે છે, પણ એની પાસે પૈસા નથી તો એને નથી આપી શકતો, પણ માત્ર દયા આવે છે એના પર એને. He thinks it is unfair that although Alan's paintings regularly sell for 2,000 guineas, he only pays his models 1 shilling an hour to pose for him and doesn't give them a percentage of the money which he makes from sales of the portraits. તે એવું વિચારે છે અહીંયા જે ગિનીઝ અને સિલિંગ્સ બરાબર જે આયર્લેન્ડની અમુક એ લોકોએ પાઉન્ડ અને ગિનીઝમાં એ લોકોએ પોતાની કરન્સીને ડિફાઇન કરેલી છે. તો 2000 ગિનીઝ એટલે કે 1 ગિનીઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 સિલિંગ અને 1 સિલિંગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20th પાર્ટ ઓફ ધ પાઉન્ડ. 1 પાઉન્ડ એટલે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે ઇન્ડિયન રૂપીસ પ્રમાણે 100 રૂપીસ. તો આ રીતે એને 2000 જેટલી ગિનીઝમાં એનું એક ચિત્ર વેચાતું હતું અને એ માત્ર પોતાના મોડેલ જેના ઉપર એ પિક્ચર બનાવતો હતો એને માત્ર 1 પાઉન્ડનો પણ 20મો ભાગ એટલે કે 1 શિલિંગ જેટલો જ પૈસા આપતો હતો. એને 1 કલાક માટે ઊભું રહેવાનું અને શું કહેવાય કે એને જેટલા પણ પૈસા મળે છે એમાંના અમુક % પણ એને નથી મળતા, માત્ર એને 20મો ભાગ એને મળે છે. 2000 ગિનીઝમાંથી એમને માત્ર 1 પાઉન્ડનો 20મો ભાગ એને જે મોડેલ હોય છે એને મળે છે, મીન્સ કે ભિખારી છે એને. અને એમના જે પિક્ચર્સ છે એ 2000 ગિનીઝમાં સેલ થાય છે. તો યુવી અર્સ્કિન છે એવું વિચારે છે કે આનો તો જે પ્રોફિટ વધારે થાય છે તો મોડેલને કેમ ઓછા પૈસામાં રાખે છે. વેન એલન લીવ્સ ધ રૂમ યુવી લુક્સ ઇન હિઝ પોકેટ. જ્યારે એલન રૂમ છોડીને જાય છે, સ્ટુડિયો છોડીને બહાર કંઈ કામ હશે તો જતો હશે, તો યુવી છે એ પોતાના ખીચામાં હાથ નાખે છે. હી ફાઇન્ડ્સ ધેટ ધ હાઈએસ્ટ વેલ્યુ ઓફ કોઈન વિચ હી હેઝ ઇઝ અ સોવરેન. સોવરેન એટલે સુપ્રીમ પાવર થાય, રાજા થાય, પણ અહીંયા મિનિંગ થાય છે કે યુનાઇટેડ કિંગડમ યુકેનો ગોલ્ડ કોઈન કે જે 1 પાઉન્ડની બરાબર છે. તો એ પોતાના ખીચામાં હાથ નાખે છે અને ગોલ્ડ કોઈન કાઢે છે કે જે 1 પાઉન્ડની જેટલી વેલ્યુ એની હતી, તો એ કાઢે છે ભિખારીને આપવા માટે. Although it means that he will have to economize more than usual for the rest of the month, Yuvi gives the coin to the old man who appears very happy to receive it. યુવી લીવ્સ સૂન આફ્ટરવર્ડ્સ. એને ખબર છે કે જો હું આ ગોલ્ડ કોઈન આપી દઈશ તો મારે 1 મહિના માટે ખૂબ કરકસર કરવી પડશે, છતાં પણ તેને ભિખારી પર દયા આવે છે અને પૈસા એને આપે છે અને તરત જ પૈસા આપીને ત્યાંથી નીકળી જાય છે. એલન એન્ડ યુવી મીટ અપ અગેન લેટર. એલન અને યુવી બંને બીજે દિવસે મળે છે. The artist tells his friend that after he left, the old man asked several questions about him. જે આર્ટિસ્ટ છે એ એમના ફ્રેન્ડને પૂછે છે અને જે પણ વસ્તુ યુવી અર્સ્કિન અને હર્સબર્ગ વચ્ચે થઈ છે બંને વસ્તુ એલનને ખબર પડે છે. એટલે એલન કહે છે કે જે વૃદ્ધ માણસની સાથે તારે જે ચર્ચા થઈ હતી અને એમણે તારા વિશે મને અમુક ક્વેશ્ચન્સ પૂછેલા, અને એ સમયે એલન ટ્રેવર છે એ જે યુવી અને લોરાની લવ સ્ટોરી પણ એમને કહી દે છે. તો Ellen goes on to say that he told the old man about Yuvi, Laura Merton and the condition which Colonel Merton said that prevents a marriage. અને એલન યુવીને કહે છે કે તારા અને લોરા વચ્ચેના જે પ્રોબ્લેમ્સ ક્રિએટ થયા છે માત્ર પૈસાને કારણે, તો એ વાત મેં જે બેગર હતો કે જે હોર્સબર્ગ હતો એને મેં વાત કરી છે. તો ત્યારે યુવીને થોડું ખરાબ લાગે છે કે તે મારી પર્સનલ લવ સ્ટોરી તે બીજાને શું કામ શેર કરી, પણ ધીમે ધીમે જ્યારે એને રિયાલિટી ખબર પડે છે ત્યારે એને સમજાય છે. યુવી ઇઝ અનહેપી ધેટ his friend told that old beggar all about his private life. યુવીને ગુસ્સો આવે છે કે તે એક નોર્મલ ભિખારીને તે મારી પર્સનલ લવ સ્ટોરી અથવા પર્સનલ વાત તે શું કામ શેર કરી. The amused Ellen tells Yuvi that old man he was painting was Baron Horsburgh, one of the wealthiest men in Europe and someone who often buys Ellen's paintings.
એકદમ હસતા હસતા એલન કહે છે યુવીને કે જે ઓલ્ડ મેન, જે ભિખારી માણસ હતો એ કોણ છે, તને ખ્યાલ છે? એ બેરન હોર્સબર્ગ છે, કે જે યુરોપનો સૌથી રીચ, સૌથી પૈસાદાર માણસ છે, કે જે હંમેશા એલનના પેઇન્ટિંગ છે ખરીદે છે. એટલે કે ભિખારી કોઈ હતો જ નહીં, એ તો સૌથી વેલ્થીએસ્ટ માણસ હતો, અને એ માત્ર પોતાના પિક્ચર્સ છે એ એલન દોરતો હતો અને એલન પાસેથી પોતે જ પૈસા આપીને ખરીદી લેતો હતો. એટલે એ રીતે એ એલનને મદદ કરતો હતો અને પોતાના પેઇન્ટિંગ, પોતાના બનાવેલા એ ખરીદતો હતો. For reasons which Alan doesn't really understand, the millionaire Baron had asked to be painted as a beggar. એલનને જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે યુવીને તો સમજાતું જ નથી કે એટલો મોટો લાખોપતિ માણસ બેરન હોર્સબર્ગ એ ભિખારી બનીને પોતાના પેઇન્ટિંગ કરાવતો હશે. એને વાત માનવામાં નથી આવતી. ધ ટેટર્ડ ક્લોથ્સ હી વોઝ વેરિંગ વેર સપ્લાઇડ બાય એલન. અને કહે છે કે તો ફાટેલા કપડાં એણે જે પહેરેલા હતા એ યુવી પૂછે છે, તો એલન કહે છે કે ફાટેલા કપડાં તો અમારા સ્ટુડિયોમાંથી આપેલા હતા એક કેરેક્ટર તરીકે પહેરવા માટે. યુવી ફીલ્સ અસેમ્ડ અબાઉટ હેવિંગ ગિવન અ કોઈન ટુ અ મિલોનિયર. યુવીને શરમ લાગે છે કે એટલા મોટા લાખોપતિ માણસને, એટલા મોટા રીચ માણસને મેં એક ગોલ્ડ કોઈન આપ્યો, એટલે કે એક રૂપિયો જે ગણી શકે, એક પાઉન્ડ એટલે એક રૂપિયો ત્યાં ગણાતો હોય, તો કે એવો એક કોઈન આપીને હવે એને પોતાને શરમ લાગે છે. ઓલ્ધો એલન ટેલ્સ હિમ નોટ ટુ વરી, પણ એલન કહે છે તું ચિંતા ન કર. The following day, a representative of Baron Horsburgh comes to Yuvi's house with an envelope. બીજા જ દિવસે બેરન હોર્સબર્ગનો જે ફ્રેન્ડ છે એ યુવીના ઘરે આવે છે અને એક કવર લઈને આવે છે. The writing on the envelope says that it contains a wedding present from an old beggar. અને એ કવરની ઉપર લખેલું હોય છે કે આ તમારા મેરેજની પ્રેઝન્ટ છે, વેડિંગ પ્રેઝન્ટ છે, ફ્રોમ એન ઓલ્ડ બેગર, એટલે કે વૃદ્ધ ભિખારી પાસેથી. એકચ્યુઅલી જે બિલોનિયર માણસ છે એમણે આ મોકલેલું હતું બેરન હોર્સબર્ગે. Inside the envelope, યુવી finds a check for 10,000 pounds. અને કવર ખોલીને જોઈ છે તો યુવીને 10,000 પાઉન્ડનો ચેક મળે છે કે જે હાઉસબર્ગે ગિફ્ટ કરેલો. યુવી એન્ડ લોરા ગેટ મેરીડ. બેરન હાઉસબર્ગ અટેન્ડ્સ એ મેરેજ. અને આ રીતે યુવી અને લોરાના મેરેજ થાય છે. બેરન હાઉસબર્ગ મેરેજ અટેન્ડ કરે છે અને આ લવ સ્ટોરીનો હેપી એન્ડિંગ આવે છે. So thank you very much, and we will meet in the next story very soon. Thank you all. Thank you everyone.